परिवार से सपोर्ट मिल नथिले बोधे एते सारा कविता लेखाई न था आज ये समस्ते विभिन्न रंगर फूल मैंने गोटे सूतार बांधि न समस्त को जय जगन्नाथ। आज साहित्य को भल पाउथिबा से नियार व्यक्तिविशेष सब गोटे मंच में गोटे फूलमाला गुंथाई से फूलमाला सूता होती कवयित्री अन्नपूर्णा जेना। ये समस्त को केते भल पाई और ये समस्त को गोटे सूतार गोटे फूलमाला बांधि रखापी से जो मनस्थ कर मानस संकल्प होची कथा सहित गीतीकरण। वास्तविक ये मिठिया माटी आज बोधे से महंग बास्नार मोह काटी दूसरी से तो सब कविता को भल पाउथिबा लेखा को भल पाउथिबा ए समाज को भल पाउथिबा से नियारा व्यक्तित्व मैंने आज गोटे जगह एकाठी होती सीधासख कथा आज ये महकित प्रतिभा को उन्मोचित करने से जो कवयित्री अन्नपूर्णा जेना जड़े सुगृहिणी कौट को आनिले से कलम गुण जहाँकि भरी रहा 500 कविता। मैडम आप केमती आज परिवेश केमती लगुच कौन खूब सुंदर और मनोमुग्धकर समस्त कवि मंडली मानक लेकिन आज बड़ी एत खुशी से कहर समय में कौ बोले से कमला कौन पाई परमेश्वर का आशीर्वाद बहुत बहुत माने धुरा जो कम हम प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक काम से बहुत बहुत धन्यवाद दे और ये बही को उन्मोचन कर अनुरोध कर। माँ कांदुंट किंतु से कांदा गोटे दुखर कांद नुह से कांदा गोटे सुखर कांद किंतु से प्रच्छदपट नायक जी अच्छा से पुस्तक रचना करेंगे सर आपको कार्यक्रम के साथ केମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ମାନସିକता ଆପଣ ଆଣିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମିଠିଗାଁ ଆମ ପଚାରେ ମିଠିଗାଁ ନାଁଟା ହେଲା ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟି ଗାଁ ବଙ୍ଗଳା ମିଷ୍ଟି ଯେଉଁଠି ସବୁକିଛି ମିଠା ଗୋଟେ ସେଭଳି କିଛି ଏଠି ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସଫଳ ହେବ। आगामी समय में साहित्य को भल पाउथिबा कविता को भल पाउथिबा ये गोटे उज्जीवित भावना रम पाखे अच्छा विशिष्ट व्यक्तित्व गोविंद सार जी की सर्व भारत में समस्ते जाणीगले भावना व्यक्तित्व जी आम सर कार्यक्रम बहुत भल है सब बेस आश्चर्य लगे ओडिशा अन्नपूर्णा जेना भली जड़े कवि भगवान का आशीर्वाद पितामाता का आशीर्वाद सृष्टि जे कि चंपू साहित्यकार मान भली प्रथम कविता लिखा पूर्व तार उपक्रम किसी गद्य लिखले से गद्य कहीं लिखले तार भावार्थ ही कवितार प्रकाश जोटा ओडिया साहित्य एपर्यंत हो पारि ना ये गोटे नुआ प्रयास से जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करुँची प्रकार आशीर्वाद से दिंतु आहरी यही किसी चंपू साहित्य भली कविता पुस्तक प्रकाश पर बहुत आनंद है। धन्यवाद। आम पाखे अच्छा जड़े विशिष्ट शिक्षक शिक्षाविद मोहन सार सी भी आज सभामंच उपस्थित होते मोहन सार आपको कार्यक्रम स्वागत मझी को डाकिया अनुरोध कथे वर्णना करवेश बालीगुड़ी झील साहित्य कूल झील भाषा बोधे से पाई कौन भाषा कौन नाग सारणी नदी नाग उपरगढ़ झील से उपरगढ़ आम कहूँ ना 500 ऊर्ध कविता से लिखला के 4टी ग्रंथ 3टी प्रकाश अपेक्षा गोटे आज प्रकाशित है आज एत रुद्रता ये जो वरिष्ठ व्यक्तित्व ओडिशार नुहे भारत वर्ष जजुल्यमान नक्षत्र मैंने आज उपस्थित अच्छा आपण भी उपस्थित अच्छा आपण माध्यम गोटे कथा प्रसारण अनुरोध आपण आगे से बही पढ़ु निजे पढ़ु आउ ये जो आमर ओडिशा साहित्य बाणी भंडार को से बही केमती संपुक्त कर आपण आगामी दिन में प्रसारित करूँ लेखार आज जो जोग देते बही उन्मोचन धन्यवाद सर आप प्रथम रखिए।
ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଉଠୁଛି ଏ ମାଟିକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଏ ଜାତିକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସେବା କରୁଥିବା ଦୀର୍ଘ 30-35 ବର୍ଷ ଧରି ସମାଜକୁ ସେବା କରୁଥିବା ସେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ବୋଧହୁଏ ଥାଏ କବିତା ଲେଖିବାର ସେ ଗଠନାତ୍ମକ ମୁଦ୍ରା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସୁଗୃହିଣୀ ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି 500 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କବିତା ତା 4ଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆନନ୍ଦପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାକ୍ତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାତ ସାର୍। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ପ୍ରକୃତର ମିଠିବା ମିଠା ଗାଁ ପ୍ରଦାନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଭିତରେ ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ଲେଖକ କବିମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି କବିତା ଆବୃତ୍ତି ସହିତ ଗୋଟେ ନୂତନ ପୁସ୍ତକର ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନ କେବଳ ଅଭିନବ ଗ୍ରନ୍ଥଟେ ତା ଦେହରେ ଗଦ୍ୟ ଅଛି ଶବ୍ଦ ଅଛି ଏବଂ ସେ କହିଲା ବେଳେ ତାହା କହୁଥିଲେ କାନ୍ଦି ପକାଉଥିଲେ ଭକ୍ତିର ଭାବ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଥିଲା ତା ଭକ୍ତି ଭାବ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ନହେଲେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବନା ତାକୁ ଆସିବ ନାହିଁ ବା ଏ ପ୍ରକାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପ୍ରତି ଅଛି। ଏଇଭଳି ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରତିଭା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଆନନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳର ହାଟଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ପଇସା ପୂର୍ବତନ ବି ଆମ ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଥାଏ ଯେ ସମାଜକୁ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ବିକ୍ଷିପ୍ତ ସମାଜକୁ ଆଉ ସମାଜ ଗଠନରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର କିଛି କରିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ଉନ୍ନତିର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। କାରଣ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଜେନାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମୁଁ ଆଜି ସାକାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ସେ ଆଜି ସାକାର ରୂପ ନେଇଛି। ଗୋଟିଏ କହିବି ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ ସତ ସବୁଥିରେ ଫେରେ ନାହିଁ ତରି ତଥାପି ଜୀବନ ଧରି ଖୋଜେ ନୂଆ ତୀର ଆଖି ଖୋଜେ ଦୀର୍ଘ ରାତ୍ରି ଦେଖିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅସୁମାରୀ ଦେଖିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅସୁମାରୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅସୁମାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଜେନା ଭାବରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଗୃହିଣୀ ହେଇ ସେ ଯେଉଁ ନୂଆ କାମଟି କରିଯାଇଛନ୍ତି ଯାହା ଗୋବିନ୍ଦ ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରଣମ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସାରେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହିଲେ ଚମ୍ପୁ ଢାଞ୍ଚାରେ ସେ ଯେଉଁ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଇଏ ସେମିତି ମାଟି ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କ ତକିଆ ତଳେ ବହି ସେମିତି ଥିଲା। ଆଶା ଉକୁଟି ଉଠିଥିଲା ସିନା ସାକାର ରୂପ ନେଇନଥିଲା। ଆଜି ଏଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଜି ଏଇ ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏଇ ଗାଁରେ এই ଆୟୋଜନଟି ହେଇପାରିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆପଣ ତାକୁ ଯେଉଁ ଦୂରାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବଧେଇ ଜଣାଇବି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଏ ମାଟିକୁ ବଧେଇ ଜଣାଇବି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ସାକାର ହେଇଛି। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ସମାଜକୁ ଯାଉ ଆଉ ଏମିତି ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଇ ଯାହାର ମନର ଭାବକୁ ଚାପି ରଖି ଯେଉଁ ଗୃହିଣୀମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବ ନାହିଁ ଏକ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ଏହା ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପରିବାରକୁ ସେତିକି ସପୋର୍ଟ ମିଳିନଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ଏତେ ସାରା କବିତା ଲେଖା ହେଇନଥାନ୍ତା ଆଉ ଆଜି ଏ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଫୁଲମାନେ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ହେଇନଥାନ୍ତେ। ଆଉ ସେ ପାରିବାରିକ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କର ତିନି ବୋହୂ। ସେ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ପରିବାର ଭିତରେ ସାହିତ୍ୟର କଥା ଉଠୁଛି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଶାଶୁମା ଏତେ ସାରା କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଆଗେଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପାୟ ଆପେ ଆପେ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ବାଟ ଆପେ ଆପେ କାଢି ଆସିବ। ସବୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମା ଏଇଆ ଶିଖଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ
ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛୁ। ପୁରା ପରିବାରକୁ ସେ ଏକତ୍ରିତ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ମାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଏକତ୍ରିତ କରିକି ରଖିବା ତାଙ୍କର ଆମକୁ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ନେବୁ। ମା ଏମିତି ଲେଖିବେ, ମାଙ୍କ ବହି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କ ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ବହୁତ କିଛି ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମା ବହୁତ କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କବିତା ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ କବିତାକୁ ରୂପରେଖ ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ? ସେଇ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରତି ସ୍ଥାନରେ, ପ୍ରତି ସ୍ଥାନରେ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ଏବେ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ସଭାମଞ୍ଚକୁ ତାଙ୍କର ସେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପ୍ରେରଣା ହେଉଛନ୍ତି ମାର ଏ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନରେ। ସେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସୁପୁତ୍ରକୁ ଡାକିବି ସଭାମଞ୍ଚ। ସମସ୍ତେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦର୍ଶନ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସକ୍ସେସ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇଛି, ଯେବେଠୁ ମା ଲେଖିଲାଣି ତାର ସେବେଠୁ ସେଇ ମନୋଭାବ ନେଇକି ଲେଖିଛି କି ମୁଁ ଦିନେ ଆଗକୁ କରିବି। ସେ ଏମିତି କେବେ ଭାବି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ସେମିତି ଲେଖିଦେବି, କିଛି ଦାୟାସ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି ଦିନ ମୋ କବିତା ପବ୍ଲିଶ ହେବ, ଲୋକ ପଢ଼ିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିବ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୃତଜ୍ଞତା ରହିବ। ବାକି ପରିବାରରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭାଉଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ମିଳିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ଆହୁରି ବି ଆମେ ବହି ଛାପିବୁ, ମାଆଙ୍କର ଲେଖା ଜନତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। କଥା ସରିତରେ ଗୀତି ତରଙ୍ଗ ଆଜି ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ 500 କବିତା ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜିର ଭବ୍ୟ ପରିବେଶ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେଉଁ କବିତା ଗୀତି କଥା ସରିତରେ ଗୀତି ତରଙ୍ଗ କଥା ସରିତରେ ଯେଉଁ ଗୀତି ତରଙ୍ଗ ଭଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି। ଆପଣ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ। ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ଆଗକୁ ତ ଆଶା ବହୁତ କିଛି ମଣିଷ ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା। ତଥାପି ଆପଣ କବିତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? କବିତା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୀତ ବଜାଇବାରୁ ଲୋକ ଏମିତି ବି ନାଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁକରି କବି ଲେଖକ ମାନେ ପ୍ରକୃତ ଦୁନିଆରେ କିଛି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଅ ଯେତିକି ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଝିଅ ବି ସେତିକି ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇ ଝିଅକୁ ଡାକିକି ସଭାପତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଣାମ। ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଯେ ସେମାନେ ଏତେ ଛୋଟ ପରିବାର ରହି ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାକୁ ମାନେ ସାମ୍ନା କରି ମଧ୍ୟ ସେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଯାଇଛି। ଏତିକି ମୋ ଠାକୁରଙ୍କର ବଳି ତାଙ୍କର ଲେଖା ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ହେଇଥାଉ ଏବଂ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେଇ ପୁଅ ଆଉ ସେଇ ଝିଅ, ସେ ବୋହୂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ସେତିକି ପ୍ରେରଣା ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି 500 କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ଆଜି ଲୋକସଭା ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।